derive an equation, expression of W max equation or W is equal to minus V external into dV या टाईपचे प्रश्न सुद्धा विचारू शकतात. तर आज आपण त्याचा स्टडी करणार आहोत. सपोज आपल्याला सांगितलं derive an equation W is equal to minus V external into dV. हे तुम्ही डिराइव करा. हे इक्वेशन तुम्ही डिराइव करा. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे तर या पद्धतीने. सो consider a gas is enclosed in a cylinder. Gas is enclosed in a cylinder fitted by frictionless rigid movable piston. Then diagram काढायची आपल्याला. So gas is enclosed in a cylinder. So this gases expand. That time this piston move upward. So here applied is a P external. हे टेम्परेचर कसं असणार आहे P external आणि इकडे ते आपलं अप्लाइंग और acting pressure. This is a acting pressure. Gas is enclosed in a cylinder. Now the gas is enclosed in a cylinder. या पद्धतीने आपली डायग्राम झाली. त्यानंतर this is a piston having a cross sectional area A. So pistonचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा पिस्टन आहे. या पिस्टनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया किती असणार आहे A. ठीक आहे. P with the pressure, V1 with the volume and T with the temperature. V pressure, volume, initial volume and temperature respectively. Then gas is allowed to expand. Next step ला तुम्ही काय लिहायचं आहे the gas or a gas is allowed to expand. Piston move upward. That takes some amount of work is done. This piston move upward. The gas expand, the piston move upward. So work done is equal to force into distance. Allowed to expand, piston move upward. Gas is allowed to expand, piston move upward by distance D. By distance D एवढे distance ने piston move upward झाला. By distance D. Here is a by distance D. So work done किती झालं? So work done is equal to force into distance. Now force म्हणजे काय? Here is applying force. इकडच्या बाजूने ह्या गॅसने फोर्स अप्लाय केला. पिस्टन मूव अपवर्ड झाला. So force. So pressure is equal to acting pressure. P is equal to force upon area. Pressure P is equal to force. This pressure P is equal to force. किती लावलेला आहे त्या गॅसने फोर्स? That force upon area. So upon area of piston. This is the area of piston. Now and hence F is equal to F ची व्हॅल्यू किती झाली P into A आणि म्हणून F ची व्हॅल्यू किती झाली P into A. So work done W is equal to now here the P into A. Now this P is equal to the P external. This P pressure of a gas is equal to the P external but with opposite side having the same value
into delta V, because this is the change in volume. So W is equal to minus P external into change in volume, that is V2 minus V1, that is the change in volume rule. Now some conditions are there to, now when the gas is expand, now some conditions, so you have to write up to this. ज्यावेळेला आपल्याला 2 मार्काला प्रश्न येतो त्यावेळेला तुम्ही इथपर्यंतच लिहायचं असतं. जर गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड, नाउ कंडिशन्स, द गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड, जर गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड, that time the V1 V2 is greater than gas is allowed to expand, that time the V2 is greater than V1. So V2 is greater than V1, that time the W is equal to minus P external into dV, because here is the V2 minus V1 हेच असणार आहे. So W is equal to किती फिगर होणार आहे, मायनस, that means जे काही आहे ते त्या W चं किती येणार आहे, मायनस साइन मध्ये उत्तर येणार आहे. that means the gas is expand, the gas कसं झाला, expand झाला, gas expand, work done by the system, this work कुणी केलं, this piston upward, work कुणी केलं, by the system on the surrounding, कुणावर कार्य केलं, by the system on the surrounding, that time the W is equal to W, the value of W is negative. Now if V1 is greater than V2, म्हणजे the gas is compressed, म्हणजे काय झालं, gas is compressed. Now initial V1 is here, now gas is compressed, compressed झाला की चांगला V2 इथपर्यंत जाऊ शकतो, म्हणजे येणार. So V1 is greater than V2, that time the gas is कसा होतो, compress होतो. gas कसा होतो, gas is compressed, gas is compressed, that time the W is equal to, W ची व्हॅल्यू बघूया, P external into, now here is V1 is greater than V2, म्हणजे इथे परत नेगेटिव्ह साइन येणार आहे. So this is a negative delta V, negative negative, W is equal to positive. So work done by the system, त्यावेळेला W हा नेगेटिव्ह असतो. work done on the system, काय, गॅस कसा झाला, कॉम्प्रेस झाला, पिस्टन मूव डाउनवर्ड, पिस्टन मूव डाउनवर्ड, त्यामुळे गॅस कसा झाला, कॉम्प्रेस झाला. इन दिस केस द V1 is greater than V2, that time the W ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे, की पॉझिटिव्ह असते. तर आता वर्क डन इन सायक्लिक, वर्क डन इन व्हॅक्यूम, नेक्स्ट इज वर्क डन इन व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क डन कसं होणार आहे ते बघूया आपण. व्हॅक्यूम मध्ये नो एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन इन व्हॅक्यूम त्यावेळेला काय होणार आहे, नो एक्सटर्नल फोर्स, that means W is equal to minus P external into dV, that time the P external, that is opposing force is not there, opposing pressure is not there, that means this value is equal to, W is equal to minus 0 into delta V, so W is equal to 0. So no work done in vacuum, no work done in vacuum. तर या पद्धतीने next is you have to derive equation. Now आपल्याला नेक्स्ट आहे पुस्तकामध्ये the concept of maximum work done. The next topic, that is the concept of maximum work done. So maximum work done कधी होतं, याचा अर्थ काय, when maximum work done is obtained, when maximum work done is obtained. So maximum work done is obtained when the process is reversible. Maximum work done is obtained when maximum work done कधी होतं, when the process is reversible and isothermal. When if the process is reversible and isothermal, that time the maximum work is done, that time the maximum work is done. Then the second one, the acting and opposing force, the acting force and above one is a opposing force. The opposing force is slightly less than acting force, that means if
then acting force, that time the maximum work is obtained. That time the maximum work is done. Third process, if the process takes place, equilibrium is attained at the every stage. The process is slow. The process कशी झाली पाहिजे, स्लो झाली पाहिजे. इक्विलिब्रियम प्रत्येक वेळेला अटेंड झालं पाहिजे. त्यावेळेला आपल्याला मॅक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन होतो. Third step, if the process takes place, number of steps. If the process is carried out in number of steps, that time the maximum work done is obtained. That time the maximum work done is obtained. आपण हे graphical representation बघूया. If the process had carried out in number of steps, त्यावेळेला कसं होतं ते आपण बघूया. Suppose the conversion of A to B. Suppose the conversion of state A to state B. त्याचे काय व्हेरिएबल आहेत P1 V1. याची किती असणार आहे P2 V2. Suppose जर आपण मग जर हे आपल्याला एकच स्टेप मध्ये झालं तर किती वर्क डन मिळणार आहे ते बघूया. So here is P1, now here is P2. Now the P1 आता हे माहिती आहे आपल्याला according to Charles law, according to Gauss's law, P1 V1 is equal to P2 V2. हे माहिती आहे आपल्याला. म्हणजे जर व्हॅल्यू ह्या दोघांची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, हे आपल्याला ॲज पर गॅसेस लॉ हे आपण 11वीला शिकलेलं आहोत. म्हणजे ह्या दोघांचं प्रोडक्ट इज इक्वल टू ह्या दोघांचं प्रोडक्ट इज इक्वल टू ह्या दोघांचं प्रोडक्ट सेमच आहे. तर आपण हे बघूया. here is V1, here is V2. now here is now the at the first stage P1 V1. हे बघा V1 कमी आहे त्यावेळेला P1 हा जास्त आहे. आपल्याला इथे पॉइंट मिळाला. त्यानंतर आपल्याला दुसरा पॉइंट हा आपल्याला इथे मिळाला. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, दॅट इज द चेंज इन व्हॉल्यूम. किती प्रमाणात आपल्याला वर्क डन मिळालं तर एवढ्या प्रमाणात आपल्याला वर्क डन मिळालं. हा ग्राफ आपल्याला या पद्धतीने आपण हे दोन पॉइंट असे जॉईन करणार आणि एवढ्या अमाउंट ऑफ वर्क डन मिळालं. पण जर आपल्याला प्रोसेस ही नंबर ऑफ स्टेप्सनी जर गेलो तर जर प्रोसेस ही नंबर ऑफ स्टेप्सनी गेलो, सपोज द सेम that is this is our P1 आणि आपलं हे P2. ओके, नाउ here is P1 आणि हे आपलं P2. त्याच पद्धतीने सेम घ्यायचं आपल्याला. पण तो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ A to B थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स ने जर गेला तर समजा इथे एक स्टेप या 3 स्टेपनी जर आपण गेलो तर आपल्याला फर्स्ट स्टेपला हे माहिती की आपल्याला हे या पद्धतीने इथे मिळणार आहे. हा इथे पॉइंट मिळाला. सेकंड पॉइंट सपोज आपल्याला इथे मिळाला. थर्ड पॉइंट आपल्याला सपोज इथे मिळाला. फोर्थ पॉइंट आपल्याला इथे मिळाला आणि फायनली आपल्याला तो इथे मिळाला. सो हियर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आता आपण लक्ष देऊया अमाउंट ऑफ वर्क डन. जसं मी इथे बघा V1 आणि V2 ह्या दोघांच्या मध्येच मी ड्रॉ केलेला आहे. सो सेम वे हियर द V1 to V2 अमाउंट ऑफ वर्क डन. So here the quantity of amount of work done is increased when the process कशी झाली number of steps नि जर केलो आपण. So quantity of work done is increased. Suppose Vx, Vy, Vz आणि मग V1 is finally converted to V2. परंतु number of steps नि गेलो तर आपल्याला maximum work done हे मिळतं. तर आपल्याला हे सगळे पॉइंट्स महत्त्वाचे आहेत. यानंतर आपण बघूया. So equilibrium is attained at every stage. इथे महत्त्वाचा मुद्दा काय, equilibrium is attained at every stage ला equilibrium हे अटेंड झालं पाहिजे. सो कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क डन हे आपल्याला 2 मार्काला विचारू शकतात. त्यावेळेला आपण कुठल्या गोष्टी सांगायच्या असतात. इफ द प्रोसेस इज रिव्हर्सिबल अँड आयसोथर्मल दॅट टाइम मॅक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन. इफ द प्रोसेस इन विच द अपोजिंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर. अपोजिंग फोर्स वरून येणारा फोर्स हा infinitesimally smaller than acting force, that time the maximum work done is obtained. If the process occur through number of steps, that time maximum work done is obtained, and that time the equilibrium
should be there at every stage. इक्विलिब्रियम हे पाहिजेच, एक प्रोसेस कशी झाली पाहिजे, स्लो झाली पाहिजे, त्यावेळेला आपल्याला हे मॅक्सिमम वर्क डन मिळतं. आता आपण बघूया की डब्ल्यू मॅक्स इक्वेशन. आता आपल्याला 3 मार्काला डब्ल्यू मॅक्स इक्वेशन हे विचारलं जातं. तर आपल्याला हे याच्या बेसवर प्रॉब्लेम पण असतात, याच्या बेसवर आपल्याला प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करायला असतात आणि आपल्याला डिराइव्हड इक्वेशन म्हणून सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो डब्ल्यू मॅक्स इक्वेशन, त्याच्यासाठी डब्ल्यू मॅक्स इक्वेशन आपल्याला प्रूव्ह करा म्हणून विचारला प्रश्न. डिराइव्हड इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ डब्ल्यू मॅक्स. कन्सिडर, आता आपण इथे बघा, कन्सिडर n मोल ऑफ गॅस. आता इथे n मोल घ्यायचा आहे आणि यापूर्वी जे W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू dv या इक्वेशन साठी आपण फक्त कन्सिडर गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हा शब्द वापरला होता. परंतु आपल्याला डब्ल्यू मॅक्स इक्वेशन डिराइव्ह करायचे त्यावेळेला कन्सिडर n मोल ऑफ गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हा शब्द वापरायचा आहे. कन्सिडर n मोल ऑफ गॅस इज enclosed in cylinder fitted by rigid movable piston. आता इथे आपल्याला having a cross sectional area A हे सांगायची गरज नाही, हे आपल्याला इथे सांगायची गरज नाही, एवढे सफिशियंट आहे. त्यानंतर P with the pressure, V1 with the initial volume and T with the temperature. And process कशी आहे, isothermal आणि reversible. The gas is allowed to expand isothermally, म्हणजे टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. टेम्परेचर कसं पाहिजे आपल्याला, टेम्परेचर T with the temperature which is constant. Now we see here आपल्याला पुस्तकामध्ये आपल्याला या पद्धतीने 3 सिलेंडर दाखवलेले आहेत, म्हणजे सिलेंडर दाखवलेले आहेत, त्याच्यामध्ये द गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड. एकच टाइपचे सिलेंडर आहे, फक्त त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगळे अलाउड टू एक्सपांड हे दाखवलेलं आहे. सो हियर इज अ पिस्टन, here is a weight, now here is a pressure, acting pressure, and here is a P external, that is the P opposite pressure. Gas is allowed to expand. Now the gas is allowed to expand. Piston move expand at each step. At each step the piston move upward, the piston move upward by distance dv. Piston move upward by a distance dv because the small change, हे बघा इथे, तर या पद्धतीने इथे पाहिजे पिस्टन, परंतु स्मॉल चेंज झाला, सो आपण वजन पण कमी केलं. Piston move upward by a small change, that is the dv. No doubt here is a p inside the p आहेच आहे, त्याच्यानंतर आपला हा इथून हा इथे गेला. So here is a distance dv, here is a distance, या पद्धतीने इथे झाला. हे डिस्टन्स किती आहे, dv चे. हे डिस्टन्स दोघांचं किती आहे, dv आहे. प्रत्येक स्टेपला piston move upward by a distance dv. Done. प्रत्येक स्टेपला piston move upward by dv. This p externally is slightly less than this p. The p external is slightly less. p external कसं आहे, खाली येतोय pressure. Okay. Now this p external is slightly less than p at each time. This p external is slightly less, infinitesimally smaller than that of the p opposing acting force. That is the P acting. So pressure of a gas is slightly greater than that of the P external. मग P external किती आहे? So P external किती आहे? तर P minus dP. दोघांचा डिफरन्स P आणि हा P external या दोघांचा डिफरन्स किती आहे?
dp एवढा आहे. Now at each step the piston go upward by a distance d dv. Now the work done is equal to, so work done कसं राहणार आहे, स्मॉल क्वांटिटीचं वर्क डन राहणार आहे. आता each स्टेप्सला वर्क डन किती होणार आहे, सो each स्टेपला म्हणून आपण स्मॉलर वर्क डन झालंय असं आपण सांगूया आपण. सो dw is equal to minus p external into dv, minus p external into dv. परंतु p external is equal to p minus dp. So substitute that value in this equation. dw is equal to minus sign तसंच आहे, minus p into dp into dv. So finally we get w is equal to minus p into dv plus, आता हे काय minus sign square फोडला आपण. So dp into dv. So dp into dv, this figure is very small, can be neglected. dp and dv can be neglected. Neglect केले आपण, neglected. Finally we get dw is equal to minus p into dv. आता आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. आता आपल्याला हे एका स्टेपला, ह्या स्टेपला एवढा अमाउंट ऑफ वर्क डन झालेला आहे, एवढा अमाउंट ऑफ वर्क डन झालेला आहे. सो टू गेट अ प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन और टू हाऊ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, पूर्ण प्रोसेस म्हणजे p इज इक्वल टू p एक्सटर्नल होईपर्यंत किती अमाउंट ऑफ वर्क डन झालं हे आपल्याला शोधायचं. सो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, to obtain the total work done during the process, integrate above equation by some limit. So integrate above equation, तर integrate करूया आपण इक्वेशन ला. सो minus d into dv, आता मी इथे पुसते नाहीतर मला जागाच पुरणार नाही. सो dw is equal to आपण याला पण इंटिग्रेट करणार आहे. इनिशियल वर्क डन, फाइनल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस p इंटिग्रेशन v1 to v2 p into dv. नाउ वी नो दैट pv is equal to nRT, हे आपल्याला माहिती आहे. सो p is equal to nRT divided by v. Substitute this value in this equation. Finally we get, याचा आपल्याला काय लिहायचं आहे, सो w max, याचा आपण काय लिहिणार आहे, w max, याचा आपण काय लिहिणार आहे, w max. सो w max is equal to minus p into, याला आपण देत जातात ही व्हॅल्यू टाकायची, v1 to v2 हे लिमिट तसंच आहे, ही व्हॅल्यू आपण इथे टाकणार आहे, nRT upon v into dv. So nRT is a constant, can be removed. So nRT is constant, बाहेर काढायचं आपण. So w max is equal to minus nRT into v1 to v2 लिमिट टाकलेले आपण इंटिग्रेशनला dv upon v. सो dv upon v मॅथ्सच्या लॉ मध्ये आपल्याला हे लक्षात येतं की this is equal to w max is equal to minus nRT ln of v2 minus ln of v1. So ln of v1 and v2, आता आपल्याला ln is equal to 2.303, ln is equal to 2.303 log to the base 10 हे असतं. मग आता ही व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये टाकायची. सो w max is equal to minus nRT, त्याच्याऐवजी आपण आता बरोबर आहे nRT च्या आपण पुढे हे लिहिणार आहोत 2.303 nRT log of. आता हे लॉग मध्ये आपल्याला हे माहिती आहे वजा चिन्ह आहे, दॅट मीन्स आपण लिहू शकतो आपण. सो v2 upon v1 हे आपले इक्वेशन मिळाले. अकॉर्डिंग टू लॉ आपल्याला माहिती आहे p1 is equal to p2 v2 आणि म्हणून v2 upon v1 is equal to p1 upon p2 हे असू शकतं. मग ह्या v1 v2 च्या ऐवजी आपण p1 divided by p2 हे टाकू शकतो. सो w max is equal to minus 2.303 nRT log of v1 upon p1 upon p2 हे आपल्याला दुसरे इक्वेशन मिळाले. मग आता हे इक्वेशन आपल्याला कशाला
डिराइव्हिंग इक्वेशन, डिराइव्हिंग एक्सप्रेशन असा पण प्रॉब्लेम विचारू शकतात प्रश्न, किंवा आपल्याला टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन कॅन बी आस्क्ड फॉर द एक्झाम. तर मला वाटतं हे कळलं असेल. त्याच्यामध्ये आणि आता आपण जे आधी सॉल्व केलेलं आहे त्याच्यामध्ये फरक काय आहे बघायचा इकडे. कन्सिडर एनमल ऑफ गॅसेस एन्क्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड बाय फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन. हे आपलं नेहमीच इथे फक्त एन टाकलेलं आहे, पिस्टनचा एरिया आपण इथे लिहिलेला नाही, हे सेम झालं. आता नाव गॅसेस अलाउड टू एक्सपांड आणि ही प्रोसेस कशी होते, थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्सनी होते. कशी होते, नंबर ऑफ स्टेप्सनी होते. म्हणजे पिस्टन मूव अपवर्ड बाय ईच टाइम डिस्टन्स dv. मग आपल्याला डायरेक्टली ते इक्वेशन जे आपण पूर्वी प्रूव्ह केलेलं आहे ते डायरेक्टली आपण इथे घ्यायचं आहे. dv इज इक्वल टू मायनस p एक्सटर्नल dw इज इक्वल टू मायनस p एक्सटर्नल इंटू dv. आणि मग आपल्याला p एक्सटर्नलची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळाली आहे ती आपण इथे टाकली. फायनली वी गेट दिस. देन आफ्टरवर्ड आपण इकडे आलो, आपण इथे आलो, इथून मग या पद्धतीने आपलं प्रूव्ह झालं. ओके, यानंतर आपण बघणार आहोत इंटरनल एनर्जी. यानंतर टॉपिक आहे आपला इंटरनल एनर्जी. सो तुम्हाला मी नोट्स व्हॉट्सअपला नोट्स मी पाठवतच असते, तर त्याच्यातून तुम्ही नोट डाऊन करा. इथे मात्र व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित लिहिता येईल या पद्धतीने मी लिहित मी सुद्धा लिहिते, म्हणजे तेवढा वेळ तुम्हाला पुरू शकतो, हेही लक्षात घ्या तुम्ही. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक किंवा व्हिडिओ रिवाइंड करून परत एकदा तुम्ही बघा, म्हणजे तुमचं परफेक्शन चांगलं यायला लागेल. सो इंटरनल एनर्जी, so internal energy denoted by U. Every substance, आपल्याला हे कशात काय विचारलं जाऊ शकतं याच्यावर, राईट नोट ऑन इंटरनल एनर्जी. किंवा आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय प्रश्न असू शकतात, फाइंड इंटरनल एनर्जी, प्रॉब्लेम पण इंटरनल एनर्जीवर असू शकतात, किंवा आपल्याला राईट नोट कॅन बी आस्क्ड ऑन दिस इंटरनल एनर्जी. सो डेफिनेशन, फर्स्ट इज अ डेफिनेशन. एव्हरी बॉडी, एव्हरी सबस्टन्स associated with some amount of energy, is called internal energy. It is denoted by U. Now absolute value of each substance, every substance associated with. Substance म्हणजे ॲटम, मॉलिक्यूल हे खूप छोटेसे असतात, त्याच्यामध्ये एनर्जी सामावलेली असते, परंतु आपल्याला बारीक ॲटमची, मॉलिक्यूलची आपल्याला एनर्जी काढू शकत नाही आपण. पण चेंज इन इंटरनल एनर्जी कॅन बी काढू शकतो आपण, बिकॉज इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. ही कशी आहे, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, ओके, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आहे. तर आपण इट इज ॲप्लिकेबल, दिस थर्मोडायनामिक स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ॲप्लिकेबल टू मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. त्याच्यामुळे आपण एका ॲटमने किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर टाकली, मॉलिक्यूलने किती टाकली हे आपण काढू शकत नाही, परंतु आपल्याला चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपण काढू शकतो, मोलच्या भाषेमध्ये आपण काढू शकतो. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, so delta U is equal to final state minus initial state. Final state minus initial state. It is a state function. So change in internal energy can be calculated. It is an extensive property. And initial state minus final state minus initial state. So it is a state function. हे कसलं फंक्शन आहे, हे स्टेट फंक्शन आहे. त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये अजून काय सांगता येईल की सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम. सपोज एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी इज इव्हॉल्व्ड, Q नेगेटिव्ह, इट इज इव्हॉल्व्ड, ठीक आहे. इट इज absorbed or supplied, it is absorbed or supplied, किंवा आपण दुसरं काय म्हणता येईल याला, सप्लाइड. सो इट इज सप्लाइड टू द सिस्टम.
ऑन द सराउंडिंग वर कार्य केलं सिस्टीमने, बाय द सिस्टीमने म्हणजे गॅसेस अलाउड टू एक्सपांड झाला, म्हणजे वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. पण वर्क डन ऑन द सिस्टीम दॅट टाइम द गॅसेस कॉम्प्रेस ऑन द सिस्टीम, सिस्टीम मध्ये कार्य झालं. तर सपोज द क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टीम अँड सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. That time the internal energy of the system is increased. So changing internal energy is equal to Q amount of heat is supplied to the system and some amount of work is done on the system. On the system काय झालं, some amount of work is done. That time the internal energy increased. Internal energy कशी झाली, internal energy वाढली. Internal energy कशी झाली, वाढली. परंतु एक some amount of heat is evolved. Some amount of heat is evolved. During the process some amount of heat is evolved and work is done by the system. त्यावेळेला इंटरनल एनर्जी कशी होते, कमी, एनर्जी कशी होते, कमी होते. हे लक्षात घ्या. त्यानंतर आपण आता आपण पुढचं बघायचं आहे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आता आपल्याला बघायचे ते डिफरंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो डिफरंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो आपल्याला हे माहिती आहे डिफरंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी can neither created nor destroyed. Energy of the universe is constant. Energy of universe is constant. Second one, the energy of isolated system is constant. Energy of isolated system is constant. Then the या पद्धतीने आपल्याला पुस्तकामध्ये दिलेले आहे. तर ते आपण एक तरी म्हणजे ड्युरिंग द प्रोसेस या पद्धतीने आपल्याला राईट एनी टू स्टेटमेंट और वन स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कॅन बी आस्क्ड. सो टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड. ओके. हे तिन्ही आपले झालेले. टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स इज कॉन्स्टंट. नेक्स्ट रिमेनिंग स्टेटमेंट आपलं काय, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टंट. त्यानंतर एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. त्यानंतर आपल्याला अजून काय म्हणता येईल, एनर्जी ऑफ द युनिवर्स इज कॉन्स्टंट. हे आपले झाले थर्मोडायनामिक्सचे लॉ. नाव सगळ्यांचं मीनिंग हे सेम आहे. नाव फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आपल्याला हे फॉर्म्युलामध्ये वापरायचे. हे जे लॉ आहे, हा जो लॉ आहे हा आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये अप्लाय करायचा आहे. सपोज एनर्जी ऑफ द युनिवर्स इज कॉन्स्टंट. हे सांगितले इंटरनल एनर्जी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टंट. या पद्धतीने एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड हे आपले लॉ झाले. सपोज Q amount of heat is supplied to the system. That time what happened, एवढी Q amount of heat is supplied to the system म्हणजे absorb म्हणजे काय झाली, absorb झाली, endothermic reaction झाली. Q amount of heat is supplied to the system. That time the internal energy, suppose this is the system आणि ही काय केली आहे, isolate केलेली आहे. ही कशी केली आहे, isolate केली आहे. Q amount of heat is supplied to the system. Q amount of heat is supplied to the system. Some amount of work is done on the system. That Q amount of heat is supplied to the system. Some amount of work is done due to this. The some
internal energy increases. इंटरनल एनर्जी कशी झाली की वाढली. मग आपल्याला इक्वेशन काय आहे? इंटरनल एनर्जीला आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो? युनी. आता इथे काय इंटरनल एनर्जी वाढली, मग किती अमाउंटने वाढली ते आपण समजूया. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बिकॉज हियर इज अ क्यू अमाउंट ऑफ इट इज सप्लाइड. सप्लाइड केली की क्यू कसा असतो? पॉझिटिव्ह असतो. अँड सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. ऑन द सिस्टीम म्हणजे डब्ल्यू पण पॉझिटिव्ह. सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू डब्ल्यू. तर आता आपल्याला या जे आहे हे जे फर्स्ट लॉचं इक्वेशन जे आहे हे आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या प्रोसेसला अप्लाय करायचं आहे. सो तर आता हे आपल्याला इक्वेशन हे वेगळ्या वेगळ्या प्रोसेसला आपण अप्लाय करूया. फर्स्ट म्हणजे आयसोथर्मल प्रोसेस. पहिल्यांदा आपण आयसोथर्मल प्रोसेसला अप्लाय करूया. आयसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. आयसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट process is isothermal. That time the temperature is constant. That time delta T is equal to 0. Delta T is equal to 0. That time the change in internal energy is also 0. The change in internal energy is also 0. Because isothermal process मध्ये काय होतं? जी सिस्टीम आहे, जी सिस्टीम याच्यामध्ये ह्या सिस्टीमचं पार्ट अंडर कन्सिडरेशन त्याचा T1 is equal to T2. कारण यातून काय होतंय त्यावेळेला जर टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल म्हणजे हिट इज एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर हे आतलं टेम्परेचर हे आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवता येतं. मग जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर इंटरनल एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. सो U2 minus U1 is equal to 0. U2 minus U1 is equal to delta U is equal to 0. So internal energy is equal to 0. आत्ताच आपण फर्स्ट लॉचं इक्वेशन आता आपण डिराइव केलं. Delta U is equal to Q plus W. If the delta U is equal to 0, that time the Q plus W. So मग आपलं इक्वेशन कसं झालं? Q is equal to minus W किंवा W is equal to minus Q. आपलं इक्वेशन कसं झालं? W is equal to minus Q. म्हणजे heat is evolved किंवा some amount of heat is किंवा आपण दुसरं काय म्हणूया मायनस डब्ल्यू. क्यू हीट इज सप्लाइड. क्यू ला पॉझिटिव्ह साइन दिले इथे. क्यू मीन्स हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टीम. दॅट टाइम दिस सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. कसं झालं? वर्क इज डन. वर्क सपोज द क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज supplied. That time the work is done on the system. Work done कुठे झालं? सिस्टीम मध्ये झालं. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर आपल्याला आयसोपोरिक प्रोसेस, आयसोबॅरिक प्रोसेस या वेगवेगळ्या प्रोसेस मध्ये आपण बघूया. सो फॉर आयसोपोरिक प्रोसेस आयसो मीन्स सेम. आयसोपोरिक प्रोसेस मध्ये काय होतं ते बघूया. त्याच्यामध्ये काय डेल्टा V is equal to 0. That means change in volume is 0. No change in volume. त्याच्यामध्ये काय होतंय? The reaction is carried out in closed container. That time no change in volume. So delta V is equal to 0. So W is equal to आपल्याला माहिती आहे W is equal to minus P external into dV. So this term is equal to 0. So W is equal to minus P external into 0 म्हणजे W कसं झाला? 0. So equation delta U is equal to Q plus W. So we get delta U is equal to Q plus 0. So delta U is equal to Q. Q positive है. That means amount of heat supplied to the system. That time the internal energy of the system increases. Statement काय झाला? Q amount of heat is supplied to the system. That time it is used to
So internal energy is used. जर आपल्याला amount of heat is not supplied to the system, that time internal energy is used to do work. Internal energy is used to do work. हे आपल्याला इक्वेशन मिळणार. त्यानंतर आपलं नेक्स्ट इज आयसोबारिक प्रोसेस. पुढचं कुठलं राहिलेलं आहे आता आपल्याला आयसोबारिक प्रोसेस. सो आयसोबारिक प्रोसेस मध्ये काय आपल्याला म्हणणं असतं की प्रेशर इज कॉन्स्टंट. सो प्रेशर असं पण कॉन्स्टंटच ठेवतो आपण. हे इक्वेशन प्रूव्ह करताना आपण प्रेशर इज कॉन्स्टंट. सो pressure that is P external is equal to P that is a constant. That is a constant. कारण आपल्याला चेंजिंग प्रेशर असं नाहीये इक्वेशन मध्ये आपण चेंजिंग प्रेशर असं लिहित नाही. म्हणजे P is equal to constant. इंटरनल प्रेशर किंवा एक्सटर्नल इंटरनल असं म्हणण्यापेक्षा of that of initial is equal to final is equal to constant. हे आपण म्हणूया. So delta U is equal to Q plus W. So delta U is equal to Q plus हे जे W चे आहे minus P external into dV. मग या पद्धतीने gases compress or gases expand त्या पद्धतीने आपल्याला इथे हे साइन लागू पडणार आहे. तर आपल्याला ज्यावेळेला प्रोसेस आयसोबारिक असते त्यावेळेला डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हेच आपल्याला राहतं. हेच इक्वेशन आपलं फायनली राहतं. नाउ द नेक्स्ट इज यानंतर आपण नेक्स्ट बघायचं आहे आयसोबारिक एन्थॅल्पी. तर आपल्याला हे कंडिशन्स आपल्याला विचारल्या जाऊ शकतात किंवा आपल्याला या कंडिशन्स मध्ये प्रॉब्लेम दिलेला असेल आणि ही कंडिशन आहे म्हणजे किती प्रेशर आहे किती व्हॉल्यूम आहे किती बर्डन आहे किती Q ची व्हॅल्यू किती आहे हे आपल्याला परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो किंवा MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट इज एन्थॅल्पी. नेक्स्ट आपलं कुठलं आहे तर एन्थॅल्पी. सो एन्थॅल्पी that is denoted by H. Enthalpy that is denoted by H. So enthalpy of the system is equal to U plus pressure volume type of work is equal to enthalpy. Enthalpy is one of the form of energy. Enthalpy पण काय एनर्जीच आहे. एन्थॅल्पी म्हणजे काय एनर्जी. इट इज इव्हॉल्व्ड or absorbed during the process is denoted by H. is denoted by delta H. म्हणजे evolved or absorbed म्हणजे product minus reactor. Enthalpies of product every thus this is a enthalpy. Enthalpy is equal to P into dV. तर आपल्याला prove that delta H is equal to delta U plus P into dV. हे आपल्याला प्रूव्ह करायला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मग आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे तर आपल्याला कशी सुरुवात करायची. सो आपल्याला हे इक्वेशन माहिती आहे. सो फर्स्ट राइट डाउन दॅट इक्वेशन. देन डेल्टा H is equal to H2 minus H1. Delta H is equal to H2 minus H1. Now H1 is equal to U1 plus P1 V1. Then H2 is equal to U2 plus P2 into V2 हे आपल्याला लिहायचं. त्यानंतर आपण ह्या दोन व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये टाकायच्या. सो डेल्टा H is equal to U2 plus P2 V2 minus U1 plus P1 V1 या पद्धतीने U एका बाजूला घेतले. सो डेल्टा H is equal to U2 minus U1 प्लस साइन टाकायचे. आता आपल्याला हे प्लस साइन इथे घ्यायचं आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये P2 into V2 minus P1 V1. ओके. नाउ प्रेशर इज कॉन्स्टंट. प्रेशर हे कॉन्स्टंटच असतं.
त्याच्यामुळे P1 is equal to P2 is equal to P is equal to P. So delta H is equal to हे change in internal energy plus हे P constant आणि हे change in volume, that is a delta V. जर P2 is equal to P1 is equal to P असं असेल त्यावेळेला आपल्याला हे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं आहे. सो हे या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन प्रूव्ह झालं. नाउ आपल्याला आता दुसरे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं आहे, दॅट इज डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. आपल्याला इक्वेशन कुठलं करायचं प्रूव्ह, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT हे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं. तर आपल्याला हे माहिती आहे की आता मी इथेच थोडासा चेंजेस करून मी इथेच तुम्हाला दाखवते. सो आपल्याला इथे काय म्हणायचं आहे, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. सो nRT म्हणजे जर आपल्याला हे जर चेंज होत असेल तर नंबर ऑफ मोल्स पण चेंज होतात. सो नंबर ऑफ मोल्स अँड PV2 into RT. PV2 is equal to N2RT. मग हे दोन इक्वेशन आपण इथे टाकलं म्हणजे आपल्याला आपण इथे टाकलं हे बघा अप टू दिस सेम करायचं. आपण इथपर्यंत आपण सेम द्यायचं, या व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये टाकायच्या आणि मग डेल्टा H is equal to डेल्टा U चं आपलं झालं डेल्टा U, आपलं डेल्टा U झालं प्लस N2RT. आता RT कसं झालं, कॉमन झालं त्यामुळे मी RT बाहेर लिहिते RT. सो हियर इज अ डेल्टा N. डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. जर प्रोसेस कशी असेल, गॅसियस स्टेट मध्ये असेल, जर प्रोसेस आपली कशी असेल गॅसियस स्टेट मध्ये असेल त्यावेळेला आपल्याला चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, त्यावेळेला आपल्याला काय देतात ते चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स देतात. त्यावेळेला आपण हे इक्वेशन यूज करायचं ड्युरिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला. आता आपल्याला हे जे इक्वेशन प्रूव्ह करायला सांगितलं हे फॉर सॉलिड अँड लिक्विडला आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही, बिकॉज ना व्हॉल्यूम इज कॉम्प्रेस होत नाही. फॉर सॉलिड अँड लिक्विड दी व्हॉल्यूम ऑफ कंपाऊंड रिएक्टंट म्हणजे व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट, म्हणजे ती कॉम्प्रेस पण होत नाही, एक्सपांड पण होत नाही आणि कॉम्प्रेस पण होत नाही. त्यामुळे आपल्याला कळेल हे इक्वेशन आपल्याला चालतं. परंतु जर सबस्टन्स जी रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट इफ दे आर इन गॅसियस स्टेट, that time this equation can be used to solve the problem. This equation can be used to solve the problems. Then relationship between delta H and delta U. Relationship between delta H and delta U. For delta H, इथे मी इक्वेशन लिहिलेले आहे डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P into dV. For solid and liquid, the change in volume is same. No change in volume takes place. That time the delta H is equal to delta U. That time the delta H is equal to, and the process is carried out at constant pressure. That time the delta H is equal to delta U हे आपल्याला मिळणार आहे. त्यानंतर work done in chemical process, point is over. So work done in chemical process, तर मी तुम्हाला आता सांगितलं की डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा nRT. डेल्टा nRT हे इक्वेशन आपल्याला प्रूव्ह करायला विचारलं जाऊ शकतं. तर आपल्याला डेल्टा N, that means of product number of moles of product, gaseous substance, फक्त gaseous reactant or gaseous product can be calculated here. फक्त आपण तेच घ्यायचे असतात, सॉलिडचे लिक्विडचे घ्यायचे नसतात. सो डेल्टा N of product minus डेल्टा N of reactant is equal to डेल्टा N. जर number of moles of product is greater म्हणजे N2, that means the
n2 is greater than n1. n2 is greater than n1. Now this delta H is equal to delta U plus n2 is greater. That time the value is positive. delta H ची व्हॅल्यू कशी राहणार आहे आपल्याला पॉझिटिव्ह राहणार आहे RT. सो आपल्याला हे डेल्टा H कसं असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे. परंतु जर आपल्याला प्रॉडक्टची व्हॅल्यू म्हणजे n2 is less than n1, that time n2 is less than n1 अशी केस असते त्यावेळेला हे इक्वेशन आपलं कसं होणार आहे डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus RT. मग ही इक्वेशन या केस मध्ये कसं आहे हे जास्त आहे त्यामुळे याचं नेगेटिव्ह साइन हे फायनल आन्सरला राहणार आहे. सो डेल्टा H is negative. Delta H is the value of delta H, that means enthalpy change is positive. तर अभ्यासाकडे जरा लक्ष द्या आणि हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिराइव्ड एक्सप्रेशन म्हणून विचारल्या जाऊ शकतात किंवा टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स यासाठी सुद्धा विचारल्या जाऊ शकतात. थँक्यू.